بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عائشہ انصاری اور میں ہوں مہوش نثار۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کسی کے دباؤ یا کہنے پر فیصلے نہیں دیے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہمیں ڈکٹیشن دے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا کانفرنس سے خطاب، علی احمد کرد کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں میں غلط باتیں اور انتشار نہ پھیلائیں، اداروں سے اعتبار نہ اٹھوائیں، ضمیر، قانون، آئین کے مطابق فیصلے دیے، آج تک کسی سے ڈکٹیشن نہیں لی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح کیا کہ کسی غیر جمہوری سیٹ اپ کو قبول نہیں کریں گے، دباؤ آیا تو چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ کوئی ہمیں روکے؟ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہو ہمیں روکنے کی۔ ہماری عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے فری ہے کرنے کے لیے، اور کرتی ہے، ہر ایک کا محاسبہ کرتی ہے جس کا مقدمہ سامنے آتا ہے۔ میں نے جو اپنے فیصلے دیے اپنے کانشس کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، آئین کو سمجھ کے مطابق، قانون کو سمجھ کے مطابق فیصلے دیے ہیں۔ میں نے کسی کے ڈکٹیشن نہ تو میں نے آج تک سنی، نہ دیکھی، نہ سمجھی، نہ کوئی میں نے ایسا اثرات لیے اپنے۔ میں نے کسی دباؤ کا نہیں لیا کسی ادارے کا، نہ میں نے کبھی کسی ادارے کی بات سنی۔ میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، میرے کو کوئی گائیڈ نہیں کرتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، اور میں نے کبھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا اپنے سامنے جو مقدمے میرے سامنے آئے جو میں نے کسی کے کہنے پہ کی ہوں، نہ کسی کی جرت ہوئی میرے کو کچھ کہنے کی آج تک۔ بتا دے کس کی ڈکٹیشن کے اوپر کون سا فیصلہ ہوا آج تک؟ ایسا نہیں ہے۔ غلط فہمیاں پیدا نہیں کرے لوگوں کے اندر۔ میں اپنے ادارے کے بارے میں بات کرتا ہوں، لوگوں کو غلط باتیں نہیں بتائیں، انتشار نہیں پھیلائیں، اداروں کے اوپر سے بھروسہ نہیں اٹھوائیں لوگوں کا۔ قانون کی حکمرانی ہے، انسانوں کی حکمرانی نہیں ہے۔ یہ ملک پاکستان یہ ہمارے لیے قائم و دائم ہے اور قائم و دائم رہے گا۔ جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، میری عدالت لوگوں کو انصاف دیتی ہے۔ علی احمد کرد صاحب، آپ عدالتوں میں آئیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آپ عدالتوں کے فیصلے پڑھیں، آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ روز میری کورٹ کی ججمنٹ سے لوگوں ججز میرے لکھتے ہیں، کتابوں میں پبلش ہوتی ہیں، ان کو پڑھیں اور دیکھیں کس قدر آزادی کے ساتھ ہماری عدالت کام کر رہی ہے اور قانون کی پیروی کر رہی ہے، آئین کی عمل درآمد کر رہی ہے۔ اس ملک کے اندر قانون کی، آئین کی اور ہر طرح سے ڈیموکریسی کی فیور کرتے رہیں گے، اسی کا پرچار کرتے رہیں گے، اسی کو نافذ کرتے رہیں گے۔ کسی ان ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم چھوڑ دیں گے، ہم نے پہلے بھی چھوڑا ہے۔ ادھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کوئی جج دباؤ میں آنے کی توجیہ پیش نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ عوام میں اپنی ساکھ بحال کریں۔ آزاد میڈیا اور آزادی رائے کے بغیر آزاد عدلیہ کا تصور نہیں ہے۔ Mr. Ali Ahmed Kurd, yes, as a judicial organ of the state, we must not bury our head in the sand. We can't refuse to accept our mistakes. We have changed the course of history of this country. The authoritarian rules, half of the life of Pakistan's existence is based on authoritarian rules. Regressive governments have destroyed fundamental rights and suppressed freedoms. But this struggle cannot be taken up by the judiciary on its own. The other players are equally important. I can assure this gathering on behalf of the Islamabad High Court that we have the resolve not to repeat our mistakes, not to bury our heads in the sand. It is our duty and our responsibility that we earn the respect and confidence of the people
who are the real stakeholders of this institution. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں قائد اعظم کے نظریے پر چلنا ہوگا، جمہوریت کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ ہر پاکستانی آئین کی پاسداری کا پابند ہے، میڈیا کی آزادی، آزادی اظہار اور خواتین کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ I shall briefly mention a few fundamental rights which are perceived to be the most under attack in Pakistan. Freedom of the press and the related right to information, and the rights of women, including the right of girls to be educated. And this objective resolution binds us all to be faithful to the declaration made by the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice. Democracy, you don't beg for democracy, it is your right to demand democracy. ناظرین، لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس کی بات کریں تو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار بھی وہاں شریک ہوئے۔ صحافی نے سابق چیف جسٹس سے سوال پوچھا کہ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کا بیان حلفی سامنے آ چکا، آپ کیا کہیں گے؟ اس پر جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے کہا وہ اپنا موقف دے چکے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مزید کچھ نہیں کہیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سر، جسٹس شمیم صاحب کا بیان حلفی سامنے آیا، اس پہ کچھ کہیں گے سر؟ یار کو موقع سر انہوں نے آپ کا نام لیا ہوگا، آپ کو سب پتہ جو کچھ ہمارا موقف ہے۔ سر اب تو ان کا بیان حلفی بھی سامنے آ گیا۔ آپ ہیں صحافی ہیں؟ جی سر۔ تو میرے عزیز، میرا موقف تو بڑا کھل کے آ گیا ہے، وہی میرا موقف۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے حکومت نے آئین کا اسلامی تشخص ختم کر دیا، اب کسی کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ حکومت نے الیکشن چوری کرنے کے لیے پارلیمانی نظام بلڈوز کر کے قوانین منظور کیے۔ پشاور میں پی ٹی ایم کی ریلی کا احوال عرفان موسیٰ کی رپورٹ میں۔ پی ڈی ایم نے پشاور میں مہنگائی کے خلاف ریلی کا انعقاد کر کے رنگ روڈ پر حکومت کے خلاف میدان سجایا۔ ریلی کی شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت نے آئین کا اسلامی تشخص ختم کرنے کی کوشش کی ہے، پارلیمنٹ اور قانون کو کھلونا بنایا گیا۔ انہوں نے اس ملک کی اسلامی تشخص کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم لوگوں نے کل کے پارلیمنٹ کو جس طرح اپنا کھلونا بنایا۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ 2018 میں کی گئی دھاندلی کے نتائج اب سامنے آ گئے۔ حکومت عوام کو یہ نہیں بتا رہی کہ پیٹرول اور آٹا کیوں مہنگا ہوا۔ اس ملک میں جو الیکشن چوری ہوا 2018 میں، آج مہنگائی کی بنیادی وجہ وہ الیکشن کی چوری ہے۔ آج مہنگائی کی بنیادی وجہ اس الیکشن میں ایک ایسے لوگ جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں عوام پر مسلط کیے گئے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے آفتاب احمد خان شیرپاؤ سمیت پی ٹی ایم کے دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، بہت جلد اسلام آباد لانگ مارچ کر کے حکومت کو گھر بھجوا دیں گے۔ کیمرامین نیاز علی کے ساتھ عرفان موسیٰ 92 نیوز پشاور۔ ادارہ معارف اسلام برمنگھم میں روح پرور مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس میں برمنگھم بر سے خواتین و حضرات نے عقیدت و احترام سے شرکت کی۔ لندن سے آئے عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام مولانا علی رضا رضوی نے ایمان افروز خطاب میں معصومہ قوم بی بی فاطمہ کی دین اسلام کے لیے خدمات اور مصائب کا تذکرہ کیا۔ اس موقع پر افغانستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی گئی۔ برمنگھم سے عابد قاسمی کی رپورٹ۔ دین محمدی کو بچانے کے لیے جن ہستیوں کی خدمات ہیں، ان کی یاد میں ہمیشہ برطانیہ کی مختلف مساجد میں پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ برطانیہ میں پروان چڑھنے والی نوجوان نسل کو ان کے حالات زندگی سے آگاہی ملتی رہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہزادی معصومہ قوم بی بی فاطمہ کی یاد میں ادارہ معارف اسلام برمنگھم کے زیر اہتمام مجلس ہوئی، جس میں عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام مولانا سید علی رضا رضوی نے روح پرور خطاب کیا۔ مولانا سید علی رضا رضوی نے بی بی فاطمہ کی دین اسلام کو بچانے کی خاطر خدمات کو خراج عقیدت
عقیدت پیش کیا اور ان کی حیات مبارکہ میں آنے والے مصائب اور مشکلات کا تذکرہ بھی کیا۔ جب سید الشہداء جا رہے ہیں نا تو یزید نے فوج بنا رکھی ہے بہت بڑی، چاروں طرف سے گھیر کے مار دو، حسین کو، ان کے بھائیوں بیٹوں کو، انصار کو مار دو اور سر کاٹ کے لے جاؤ اور اعلان کر دو کہ ہم نے باغیوں کو مار دیا۔ اب لوگ کیا سن رہے ہیں؟ باغی مارے گا، انہیں نہیں معلوم یہ کون ہے۔ اپنے طور پہ یزید سمجھ رہے میں کامیاب ہوں، جو ساتھ میں مستورات آئی انہیں قیدی بنا لو۔ عزیزان گرامی، اپنے طور پہ اس نے تو سب کو مار دیا تھا، لیکن سید الشہداء علیہ السلام نے اس کی ساری سیاست کو ناکام بنا اور آپ اپنی بہنوں کو ساتھ لے گئے۔ اب جہاں جہاں جناب زینب گئی آپ نے خطبہ دے کے بتایا میں باغی کی نہیں نواسہ رسول کی بہن ہوں۔ اس موقع پر مولانا سید علی رضا رضوی اور رانا عشرت نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دین اسلام کے لیے جن ہستیوں نے خدمات سر انجام دی ہیں ان کا ذکر کرنا عبادت بھی ہے اور نوجوانوں کی تربیت بھی۔ اس موقع پر شرکا نے افغانستان میں داعش کی دہشت گردی کی بھی سخت مذمت کی۔ دنیا ہزار جور کرے یا جفا کرے، الغرض جس کے دل میں جو آئے کیا کرے، لیکن نہ بند ہوگی عزاداری حسین، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کئی لاکھ افراد ہجرت کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ تو ہم بین الاقوامی حکومتیں اور جو وہاں پہ ادارے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا دیگر ممالک ہوں، ان سب کو اس بات کا ہم زور دینا چاہتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی اور شیعہ کمیونٹی کو، چاہے وہ ہزارہ سے نہ بھی ہوں، جو پشتون ہیں اور جو وہاں پہ دیگر قبائل پائے جاتے ہیں، ان سب کی حفاظت کو لازم بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری افغانستان میں داعش کے منفی کردار کا نوٹس لیں۔ مجلس میں خواتین و حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ سابقہ ٹوری ممبر آف پارلیمنٹ جنسی حملہ کیس میں 1 سال کی قید کاٹ کر رہا، کورٹ نے عدالتی اخراجات ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ سابق رکن پارلیمنٹ چارلی ایلفک کہتے ہیں کہ وہ 35,000 پاؤنڈ عدالت میں جمع کروانے سے قاصر ہیں۔ جیل میں ہونے کی وجہ سے وہ بے روزگار اور بے گھر ہو چکے ہیں۔ عدالت انہیں کچھ وقت دے۔ رپورٹ کر رہے ہیں غلام حسین امان۔ برطانیہ کے شہر ڈوور سے کنزرویٹو پارٹی کے سابق ممبر آف پارلیمنٹ چارلی ایلفک کو 2 خواتین پر جنسی حملہ کرنے کے جرم میں 2020 میں 2 سال کی قید کا حکم صادر ہوا، جبکہ 1 سال قید کاٹ کر آزادی ملتے ہی عدالت نے عدالتی اخراجات ادا کرنے کا حکم بھی صادر کر ڈالا، جس پر سابق ممبر آف پارلیمنٹ چارلی ایلفک نے عدالت سے التجا کی ہے کہ وہ 35,000 پاؤنڈز کی حقیر رقم عدالت کے حکم پر جمع کروانے سے قاصر ہیں، کیونکہ وہ 1 سال قید و بند میں تھے، تاہم ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ عدالتی اخراجات ادا کر سکیں۔ سابق ممبر آف پارلیمنٹ نے آکسبرج مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ بے روزگار اور قید میں رہنے اور یونیورسل کریڈٹ اپلائی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو وقت دیا جائے۔ عدالت میں اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ وہ شرمندگی اور سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ان کی بیوی جو حالیہ ڈوور کی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ان کو چھوڑ چکی ہیں اور گھر بیچنے کے بعد حاصل شدہ رقم قانونی اخراجات کی مد میں ختم ہو چکی ہے، جبکہ 1 کمرے کے فلیٹ کا ایڈوانس کرایہ 6 ماہ کے لیے دے چکے ہیں۔ عدالت نے 17 دسمبر تک سنوائی کو ملتوی کر کے ریمارکس دیے ہیں کہ یونیورسل کریڈٹ کلیم مکمل ہونے کے بعد دوبارہ عدالت اخراجات کی ادائیگی پر سنوائی کرے۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف، 92 نیوز، UK۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے پر دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز جشن منا رہے ہیں۔ ناٹنگھم میں PTI ایسٹ مڈ لینڈ اور PTI ناٹنگھم کے اعلیٰ عہدیداروں نے تقریب کا انعقاد کیا، مٹھائیاں تقسیم کی اور کمیونٹی کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب کی مزید تفصیلات جانیے شہزاد ارمان کی رپورٹ میں۔ ووٹ کا حق ملنے پر برطانیہ میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس خوشخبری کے حوالے سے کمیونٹی کی جانب سے تقریبات سجائی جا رہی ہیں۔ حکومتی بل منظور ہونے کی خوشی میں نوٹنگھم میں PTI ایسٹ مڈ لینڈ اور PTI نوٹنگھم کے اعلیٰ عہدیداروں نے تقریب کا اہتمام کیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان ابھی تک اس بدبودار اور بوسیدہ نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ انہیں بے حد مشکلات درپیش ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کی جنگ بڑی ثابت قدمی سے لڑ رہے ہیں۔ جو بندہ ہار جاتا وہ کہتا ہے نمبری ہوگی اور جو جیت جاتا وہ انجام۔ اس کا حل عمران خان صاحب نے الیکٹرانک
EVMS मशीन है उसका। मुकर्रीन का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दियार गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों को वोट का हक देकर उनकी अहमियत को तस्लीम कर लिया है। उन्होंने पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा रखने की ख्वाहिश करने वाले ओवरसीज को पाकिस्तान की सियासत में मुस्बत किरदार अदा करने का मौका दिया है। PTI अहदेदारों का मजीद कहना था कि जिन्होंने असम्बली में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की मुखालफत की है उनको कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ये लोग पाकिस्तान से जब भी बैरून मुल्क या UK मदद मांगने आए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा इनकी दिल खोल कर मदद की है। यहाँ तक कि बैरून मुल्क मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी अपने वतन में कई फलाही अदारे चलाकर अपने पाकिस्तानी भाइयों की खिदमत कर रहे हैं। शुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI हुकूमत के ओवरसीज पाकिस्तानियों की खैर ख्वाही के लिए उठाए गए तमाम इकदाम को बेहद सराहा। खुशी हुई है कि अब जब से कल से मैंने सुना है कि ये वोट का हक है, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो बहुत तब्दीली आई है ज़बरदस्त। बिकॉज अब तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, बिकॉज नाउ यू हैव राइट्स। ओवरसीज लोग इधर जो रहते हैं उनके लिए है क्या वो अपनी राय ज़ार इधर वोट से कर सकते हैं। पाकिस्तान में हर वक्त जब भी इलेक्शन होते हैं हमारी नज़र पाकिस्तान में इलेक्शन पर भी होती है। हम भी बहुत खुश हैं। मैं दुनिया के पूरे पाकिस्तानी जितने भी हैं दुनिया में, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको बहुत बहुत दिल से गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि हमें वोट का हक मिला। बहुत खुश हुई इस फैसले से। दूसरा ये कि ये डेमोक्रेसी है, दिस इज़ द रियल डेमोक्रेसी। पहली पार्टी हमारे साथ प्रॉमिस ज़रूर करती थी लेकिन हमें इन्होंने सही डेमोक्रेसी नहीं दी। तकरीब में शरीक PTI कारकुनों का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वो कारनामा कर दिखाया है जो पिछले 72 साल कोई नहीं कर सका। ये एक ऐसा संगे मेल है जो पाकिस्तान की कामयाबी, तरक्की और इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। शहजाद अरमान, 92 न्यूज़, नोटिंगम। सऊदी अरब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन इस्लाहात और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शुरका ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था इमरान खान ने ओवरसीज़ का देरीना मुतालबा पूरा करके उनके दिल जीत लिए हैं। रियाद से उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में होने वाली तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्टेड बॉडी की जानब से किया गया, जिसमें मुकर्रीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कौमी असम्बली से इलेक्शन इस्लाहात के अलावा समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का बिल मंजूर किया जाना अहसन इकदाम है। मुकर्रीन का कहना था कि दायरे गैर में मुकीम लाखों पाकिस्तानी देरीना मुतालबा पूरा होने पर बेहद खुश हैं। PTI कारकुनों और अहदेदारों का कहना था कि बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पॉलिसियों से मुत्तफिक हैं जो मुल्क को नई सिमत की तरफ ले जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए धांधली जैसे मफरूजों से हमेशा के लिए इलेक्शन को पाक कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तानी सियासत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। तकरीब से PTI रियाज रीजन के सदर ताज मोहम्मद समेत अहमद बशीर, बख्त शेर, रबिया बिनते तारिक, अरशाद मंदोखेल, शबरेज अख्तर, अब्दुल्ला मलक और दीगर मुकर्रीन ने भी इजहार ख्याल किया। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पॉलिसियों को भरपूर सपोर्ट करेंगे ताकि पाकिस्तान तेजी से तरक्की के मनाज़िल तय कर सके। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पवेलियन गैर मुल्कियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जहां पाकिस्तान में सरमाया के मौके के हवाले से तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर बराए कॉमर्स, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट एंड स्केल डेवलपमेंट मियां असलम इकबाल ने पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया और पाकिस्तानी पवेलियन की कारकर्दगी को खूब सराहा। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। सूबाई वजीर पंजाब बराए कॉमर्स, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट मियां असलम इकबाल और सेक्रेटरी इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट डॉक्टर वासिफ खुर्शीद ने पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया और पाकिस्तानी पवेलियन की इंतजामिया की कारकर्दगी को बेहद सराहा। मियां असलम इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वजीर आला पंजाब ने 3 माह पहले उन्हें जिम्मेदारी दी थी कि पंजाब के 40 महकमों को कारकर्दगी की बिना पर चुना जाए और दुनिया को उनकी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाए। मियां असलम इकबाल ने सेक्रेटरी इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड डॉक्टर वासिफ खुर्शीद और पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड CEO डॉक्टर अरफा इकबाल की तारीफ की और उनके काम को सराहा। तमाम चीज़ें यहाँ पर हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं सो डैट कि पाकिस्तान के इमेज को, पंजाब के इमेज को हम बेहतर करें और लोगों को पूरी दुनिया को बता सकें कि पंजाब जो है वो
एक बिजनेस हब बनता जा रहा है। मियां असलम इकबाल के इस मौके पर कहना था कि डॉक्टर अरफा और सेक्रेटरी कॉमर्स को एक्सपो के लिए जो जिम्मेदारियां दी गई थी, उन्होंने वो जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से अंजाम दी हैं। इस मौके पर पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की टीम और उनकी निजी डिजिटल एजेंसी की CEO आमना जफर के काम की भी तारीफ की गई। इस मौके पर उन्हें तारीफी असना से भी नवाजा गया। आज हमने उसका पोर्टल को भी लॉन्च कर रहे हैं, एक उसको SME पोर्टल को भी लॉन्च कर रहे हैं, और फिर इन तमाम चीज़ों को फॉलोअप के लिए भी PBIT के अंदर इंशाल्लाह एक अलहदा UAE के हवाले से एक अलहदा सेल बनाएंगे, जिसको डॉक्टर साहबा इंशाल्लाह इसको लुक आफ्टर करेंगी। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि अगर मज़ीद कोई एक्सपो आती हैं तो वहाँ पर हम मज़ीद अपने नए बच्चे और बच्चियाँ जो हैं न्यू स्टार्टअप के, उनको लेकर जाएंगे। तकरीब में मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज नुमाइश के लिए पेश की गईं, जिनमें गैर मुल्की बिजनेसमैनों को तरगीब दी गई थी कि वो पाकिस्तान में जाकर सरमायाकारी करें। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तानी पवेलियन में 20 सेमिनार के इनेकाद का प्लान किया गया था, मगर इस वक्त 40 सेमिनार तरतीब दिए जा चुके हैं। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने पवेलियन के बाहर कल्चरल परफॉर्मेंस भी देखी और ढोल की थाप पर लोगों को भंगड़ा डालता देखकर खुशी का इजहार किया, और बाद में उन्होंने फनकारों में इनामात भी तकसीम किए। उनका कहना था कि पंजाब की सकाफत दुनिया भर में अपना रंग जमा रही है। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, मुत्तहिदा अरब अमारात। दुबई सियासी और समाजी जमातों और बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक वफ़द ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरपर्सन सैयद मखदूम तारिक महमूद उल हसन से मुलाकात की। मुलाकात में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर खुशनूद। ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन पंजाब के वाइस चेयरपर्सन सैयद महदूम तारिक महमूद उल हसन इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के अहम तरीन दौरे पर हैं, जहां वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल सुनेंगे और उनके हल के लिए किरदार अदा करेंगे। इसी सिलसिले में दुबई में चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यूनाइटेड फोरम मियां मुनीर खास और काफ लीग UAE के सदर राय शेर अली खल की क़यादत में कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने मुलाकात की। इस मौका पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी और बिजनेस रहनुमाओं में सजाद नज़ीर और मियां इमरान आतिफ और दीगर भी मौजूद थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफद ने अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से सीर हासिल गुफ्तगू की। रहनुमाओं ने पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए तजावीज़ भी दी। ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन पंजाब के वाइस चेयरपर्सन सैयद महदूम तारिक महमूद उल हसन का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो दुबई में वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन OPC उस्मान बुज़दार की हिदायत पर आए हैं, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन पंजाब जो कुछ बैरून मुमालिक मुकीम भाइयों के लिए किरदार अदा कर रहा है उससे आगाह किया जाए। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत पर एक्सपो जो हमारी पाकिस्तान की हो रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, जिसमें 30 से ज़्यादा अदारों ने हिस्सा लिया है, उस सिलसिले में हम इधर दुबई में हाज़िर हुए थे। हमारा ओवरसीज़ कमीशन का मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना और इंसाफ में जो रुकावटें हैं उसको दूर करना है। तो उस सिलसिले में हम एक अवेयरनेस सेशन जो है वो दुबई में करने जा रहे हैं, जो कि 22 ऑफ दिस मंथ मंडे इवनिंग 7 बजे जो है वो यहीं पर होगा। मियां मुनीर खास और राय शेर अली खल ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन पंजाब बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल हो रहे हैं, वो इसका खैर मकदम करते हैं और सैयद महदूम तारिक महमूद उल हसन को UAE में खुशामदीद कहते हैं। OPC एक ऐसा इदारा है जो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बेलौस काम कर रहा है और ये गैर सियासी है। ये ऐसा प्लेटफार्म है कि जो सब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बिला तफरीक, ये नहीं है कि कौन किस पार्टी से है, लिहाजा ये सब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को चाहिए कि कोई भी इशू है तो इनसे रब्ता करे और अपने मसाइल के हल के लिए OPC जो है बेहतरीन प्लेटफार्म है। ओवरसीज़ पंजाब कमीशन के वाइस चेयरपर्सन सैयद महदूम तारिक महमूद उल हसन की सदारत में 22 नवंबर शाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें उनके मसाइल को सुना जाएगा और उनके हल के हवाले से तजावीज़ भी ली जाएंगी। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, मुत्तहिदा अरब अमारात। दुबई में मुकीम मारूफ सिंगर MKO का आर्ट और मुसव्वरी को प्रमोट करने का अनोखा अंदाज आर्ट फ्यूजन के नाम से होने वाला इवेंट मुनाकिद किया, जिसमें मारूफ मुसव्वरों के फनपारों को दुनिया के सामने पेश किया गया। सैयदा शमाइला की पेंटिंग्स ने पूरे इवेंट में तवज्जो हासिल किए रखी। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। मुसव्वरी को प्रमोट और सपोर्ट करने की गर्ज से दुबई के मारूफ सिंगर MKO ने आर्ट फ्यूजन के नाम से म्यूजिकल इवेंट शुरू कर दिया। आर्ट फ्यूजन का पहला प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में सैयदा शुमाइला मुसव्वरा का काम शुरका की तवज्जो का मरकज बना रहा। तकरीब के ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि शुमाइला का काम उन्होंने एक इवेंट में देखा था, जिसकी वजह से उन्होंने उसे भी इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी थी।
basically an event by Art Fusion. There's this one really famous singer called MKO. He is the host of this art event. So it's a big opportunity that was given to me to display my artwork here and do live painting for various guests that are coming over. आर्ट फ्यूजन नामी इवेंट में 4 आर्टिस्ट जिनमें शुमाइला भी थी ने लाइव पेंटिंग का मुजाहरा भी किया। एक अफ्रीकी आर्टिस्ट जो गूंगा और बहरा था उसने भी लाइव पेंटिंग बनाई। मारूफ सिंगर के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं और ये उन सब मुसव्वरों का काम अपनी साइट में शामिल करेंगे ताकि उनका आर्ट वर्क पूरी दुनिया में देखा जाए। प्रोग्राम में अफ्रीकी और यूरोपीय लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुमाइला का काम बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। Carlton Road मेडिकल डिवाइस इनोवेशन एंड एप्लीकेशन अलायंस के फर्स्ट काउंसिल बोर्ड का दूसरा इजलास यूनिवर्सिटी ऑफ शंघाई फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुनक़िद हुआ, जिसमें 20 ममालिक के 109 इदारों के अहदेदारान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मेडिकल डिवाइस की बैनुल अक़वामी कम्युनिटी की मुश्तरका तामीर के लिए कई यादाश्तों पर दस्तखत किए गए और सालाना मंसूबों के लिए रोड मैप का ऐलान किया गया। एक यादाश्त के तहत शंघाई हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट इनोवेशन सेंटर पाकिस्तान चाइना मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पर कैंप करेगा। कॉन्फ्रेंस के शोरका ने तबाई शोबे में हाई टेक आलात का इस्तेमाल आसान बनाने और बआसानी फराहमी के लिए अपनी कोशिशों के अज़्म का अहद किया। कॉन्फ्रेंस में हेल्थ कॉरिडोर मंसूबे और तिब्बी शोबे में पाक चीन ताउन के फ़रोग के लिए नुमाया खिदमात पर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से भी नवाजा गया। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान ने कंप्यूटर की फील्ड से वाबस्ता पाकिस्तानी कम्युनिटी की ख़वातीन से ऑनलाइन मीटिंग की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी नयाद अमरीकी ख़वातीन की कामयाबी को बेहद सराहा। ऑनलाइन मीटिंग में सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान से पाकिस्तानी वुमेन इन कंप्यूटिंग की शरीक बानी और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स की नायब सदर फ़रा अली से भरपूर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर फ़रा अली ने सफ़ीर पाकिस्तान को आगाह किया कि पाकिस्तानी निजात अमरीकी ख़वातीन कंप्यूटर की फील्ड में शानदार कारनामे सरअंजाम दे रही हैं। कई ख़वातीन अपनी सलाहियतों के बलबूते पर आला मुकामात पर फाइज हैं। सफ़ीर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी निजात अमरीकी ख़वातीन को कारोबार और तिजारत में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर उन्हें सराहा और खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि टेक्निकल शोबे में पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए रहनुमाई और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए पाकिस्तानी वुमेन इन कंप्यूटिंग के साथ ताउन के मुंतज़िर हैं। इससे पाकिस्तानी निजात ख़वातीन को बेहद फ़वाइद हासिल होंगे। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।